Lucky the elephant runs after his foster father after he quits his job at the zoo. On June 30th, 2025, a touching scene unfolded at Phnom Thomao Zoo when an elephant named Lucky ran after his longtime keeper, who had just quit his job and was riding his motorbike home. Đẹp tí đây. Đây nhá. Rồi bằng tàu từ múc này. Lại cái chạo. Lucky ran, trumpeting loudly and blocking the road, as if trying to stop the man from leaving him behind. The keeper, Mr. Tri Sithing, had worked at Phnom Thomao Zoo for 30 years, since 1995. Lucky, whom Sithing had raised since 1999, was like an adopted son to him. Mr. Sithing first met Lucky at the zoo when the elephant was about 6 months old. Lucky had been rescued from the wild after his mother was killed by poachers. From that day on, Sithing became Lucky's guardian, caregiver, and only family. According to Mr. Sithing, he was the first person to care for baby Lucky. At a time when powdered milk wasn't available, he mixed condensed milk with hot water to feed him. After just one feeding, Lucky seemed to recognize him as his mother. From then on, the baby elephant followed him everywhere. For 4 years, Mr. Sithing cooked porridge and mixed milk for Lucky until the elephant could eat solid foods and plants. Each time, Lucky drank about 60 liters. Preparing this amount meant gathering firewood and cooking for hours every day. Wherever Mr. Sithing went, whether to collect firewood, cook, or visit home, Lucky followed closely behind. When they went to the water, Sithing would swim, and Lucky would cry and search for him if he lost sight of him, even briefly. On June 30th, 2025, Mr. Sithing's final day at the zoo, after preparing his stuff, he got on his motorbike to go home. But Lucky, sensing something was wrong, chased after him, trumpeting, running, and blocking his path, pleading with him not to leave. It was a heartbreaking moment, a scene that symbolized a deep bond between man and animal. Lucky had already lost his mother in 1999. Now, he was losing his adoptive father, the only family he had known for 26 years. Their farewell was like a child chasing after a parent, crying out, "Dad, don't leave me. We've been together for 26 years, from the time I was just a baby. Why are you leaving me now?" Crying face, crying face, crying face.
tới là ký dương vía toàn chả xì ấy thằng cứ đại xa dương vía phải hai chia nâng rồi mình khái tôi bạc tôi mình tên đây được nè dương ban nhom ban bò hai dương miền xa từ đặc tôi đi mạch trong không 1 ngày 10 កំប៉ុងសម្រាប់បំបៅវាហើយយើងបបមួយឆ្នាំធំដោយជាទូទៅកាលហ្នឹងយើងអត់មានចក្រានផ្ទះមានអីត្រឹមត្រូវទេហើយនៅថែរក្សាក៏មិនមានច្រើនដែរគឺមានតែខ្ញុំមួយគត់ដែលមើលដំណៃនេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបើយប់ខ្ញុំចង់រឹងដេកនៅក្បែរពេលថ្ងៃក៏ខ្ញុំនៅក្បែរសូម្បីតែពេលដែលខ្ញុំចេញទៅរកអស់ដើម្បីយកមកដុតបំបាក់បបក៏វាទៅតាមទៅណាគឺទៅតាមគ្រប់ពេលសូម្បីតែខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ខ្ញុំយកទៅតាមដែរអ្នកភូមិខ្ញុំតែងតែដឹងឲ្យតែពេលខ្ញុំទៅភូមិជួបអ្នកភូមិខ្ញុំតែងតែសួរថាលាក់ទីឥឡូវប៉ុណ្ណាហើយអីហើយអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារកាលនោះគាត់ធ្លាប់ឃើញខ្ញុំនឹងយកតម្រៃនឹងទៅដល់ផ្ទះលេងនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅហើយពិបាកនិយាយចំការពិបាករបស់ខ្ញុំគឺពិបាកខ្លាំងមែនតើការបំរើនៅពេលនោះគឺដោយសារយើងរវល់ខ្លាំងពិបាកនៅក្នុងការសម្រាកពិបាកក្នុងការគេងហើយសូម្បីតែបបរៀបចំចំណីអាហាររបស់វាហ្នឹងក៏យើងពិបាកដែរដោយសារតែជាពិសេសគឺនៅរដូវវស្សាភ្លៀង7 ថ្ងៃ7យប់អីហ្នឹងគឺចប់ហើយបបតាំងពីព្រឹកធម្មតាខ្ញុំដេកនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបបតាំងពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង10ពី10អីបានចិនក៏មានតែធ្វើដេសានៅភ្លើងហុយហើមហ្នឹងហើយសម្រាប់ហ្នឹងសម្រាប់លាក់គីហើយនិយាយរឿងប្រវត្តិវាវិញបាត់ខ្ញុំអត់បានគឺស្រែកជុំគ្រប់ពេលបើសិនជាខ្ញុំនាំវាមកលេងទឹកបើសិនតែខ្ញុំលឹបទឹកបាត់លាក់គីនឹងស្រែកជុំពេញក្នុងទឹកហ្នឹងហើយខ្ញុំហែលឆ្លងពីច្រាំងមួយទៅច្រាំងមួយលាក់គីតែស្រែកទៅស្រែកតាមដែរលាក់គីនេះគឺជាប្រវត្តិដំរីមួយដែលកំសត់ហើយកំព្រាម្ដាយដោយសារតែការបរបាញ់អ្នកប្រមាញ់បាញ់ម្ដាយវាឲ្យស្លាប់ដើម្បីចង់បានកូននឹងយកទៅខ្ញុំអត់ដឹងថាគេយកទៅលក់ឬក៏យកទៅបែបមិនទេក៏ប៉ុន្តែលាក់គីនេះគឺជាកូនដំរីមួយដែលកំព្រាម្ដាយដោយសារតែអ្នកប្រមាញ់បាញ់ម្ដាយវាឲ្យស្លាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលនាងចាប់ដើមកាន់តែធំមែនតើបើរហូតដល់ក្នុងមួយថ្ងៃ50 ទៅ 60 លីត្រមិនធម្មតាទេហើយរយៈពេលដែលវាបើគឺ4 ឆ្នាំពេញវាអត់ព្រមចង់ស៊ីអីព្រោះដោយសារនឹងព្រោះគិតថាបបវាមានជាតិឆ្ងាញ់ជាងចំណីផ្សេងជាធម្មតាបងប្អូនទាំងគ្នាដំរីដែលរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សវាអត់មានអ្នកបង្រៀនវាចេះស៊ីអញ្ចឹងការបំបើគឺរៀងរយៈពេលយូរបើដំរីដែលរស់នៅជាមួយនឹងមានម្ដាយជាមានក្រុមរបស់វាឆាប់បានចេះស៊ីទេព្រោះដោយសារតែមានគ្នាវាបង្រៀនឲ្យចេះស៊ីម្ដាយរបស់វាបង្រៀនឲ្យចេះស៊ីអញ្ចឹងរយៈពេលដែលវាចេះស៊ីល្អមែនតើគឺ4 ឆ្នាំ2 ឆ្នាំគឺវាចេះបាត់ហើយថាដល់ពេលឡើយនេះបើរហូតដល់4 ឆ្នាំនៅពេលនោះគឺខ្ញុំចាប់ដើមកាត់បន្ថយម្សៅទៅដល់គូបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំតែងតែបោចស្មៅបោចអីចឹងហុចឲ្យវារៀនវាស៊ីទៅបាទយើងអាចកាត់បន្តិចម្ដងវាមានអារម្មណ៍មួយហេវវាចង់រកស៊ីដែរអញ្ចឹងបានអាចផ្ដាច់វាបានហើយនៅពេលនេះអាយុវាបាន26 ឆ្នាំហើយបងប្អូនទាំងនេះហើយខ្ញុំយកថ្ងៃទី23 ខែ 7ជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់វាជាថ្ងៃដែលលាក់គីមកដល់អញ្ចឹងខ្ញុំយកថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់វាបងប្អូនទាំងគ្នាលាក់គីនឹងបែកពីខ្ញុំនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះគឺក្នុងថ្ងៃទី30 ខែ 6 នេះឯងអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយគ្នាយូរដែរហើយអញ្ចឹងរយៈពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាដូចជា26 ឆ្នាំអញ្ចឹងរយៈពេលនេះគឺជាអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ធំធេងអនុស្សាវរីយ៍មួយដ៏ជូរចត់សម្រាប់ការថែទាំកូនសត្វមួយនេះហើយក្នុងថ្ងៃទី30 ខែ 6 នេះខ្ញុំនឹងបែកពីលាក់គីដោយមិនមានឱកាសថែរក្សាឬក៏នៅជាមួយលាក់គីបន្តទៀតទេខ្ញុំបានលាឈប់ពីការងារហើយបាទអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលបានទស្សនានិងតាមដានវីដេអូខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណសូមជម្រាបលា